तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ हम पढ़ुं मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 43। जदि ईश्वर मते स्वर्ग आड़ को आकर्षित करि नेउथांती तेबे तांकर अन्य हाथटी मते नर्क भितरे रखिबा लगी चेष्टा करुथिले मध्य मते तथापि ऊर्ध्व आड़ को ही जीवा सकाशे उद्यम करने को हेबो। जदि ईश्वर मते स्वर्ग आड़ को आकर्षित करि नेउथांती तेबे तांकर अन्य हाथटी मते नर्क भितरे रखिबा लगी चेष्टा करुथिले मध्य मते तथापि ऊर्ध्व आड़ को ही जीवा सकाशे उद्यम करने को हेबो। एठी प्रश्न निश्चय उठे जे ईश्वर आमर सब बेले अग्रगति करने को चाहती तेणु एठी प्रश्न उठिला जे केपरी जे ईश्वर अन्य हाथटी आमको नर्क आड़ को नब। तेणु माँ को प्रश्न कराई जे ईश्वर आम लगे कौन इच्छा करुछंती सी कौन निजे जानती नहीं तेबे सी आमको कहीं दुई विपरीत आड़ को टाणी नेबा पई इच्छा करिवे। माँ ताको बुझाउछंती जे ईश्वर आम मान संगे कौन इच्छा करती से कथाटी को से संपूर्ण भाव में जानी था। सी आम समस्त को एक परिपूर्ण सम्मिलन रे तांकरी पाखक ही नहीं आसवा को इच्छा करुता। तेणु उद्देश्य से गोटे समस्त से गोटे लक्ष्य सेठारे उपनीत हेबार उपाय पद्धति एवं क्रियाविधि गुड़िक अगणित भिन्न भिन्न प्रकार लक्ष्य होची गोटे परमानंद को पाखरे पहुंचीबा किंतु सेई बाट जीवा पई सेठी पहुंचीबा पई उपाय पद्धति क्रियाविधि गुड़िक भिन्न भिन्न प्रकार एवं अगणित पृथ्वी रे जेते सत्ता अछंती एही मार्ग गुड़िक ठीक सेतिकी संख्यार रही। तेणु ये जो कहुए यूनिक रिलेशन बोली आमे शुणी एठी माँ स्पष्ट करछंती जे पृथ्वी रे जेते सत्ता अछंती तेणु मार्ग सेतिकीटा माने प्रत्येक व्यक्तिर परमंक पाखक पहुंचीबा पई मार्ग होची स्वतंत्र एवं प्रत्येकटी उपाय मध्य अमिश्रित भावरे से सर्वोच्च परमकर्तांकर इच्छाटी को ही व्यक्त करिबारे लागिछि। तेणु जो प्रत्येक उपाय ताहा मध्य कोन परमकर्तांकर इच्छाटी को सर्वोच्च परमकर्तांकर इच्छाटी को ही से व्यक्त करुताए। सर्वोच्च परमकर्ता तांकर संपूर्ण दृष्टि एवं परिपूर्ण प्रज्ञा मध्यरे अवस्थित रही प्रत्येक व्यक्ति लगी जहा आवश्यक ताहा अवश्य करुछंती। एठी शब्दटी मन रखु कौन कहले प्रत्येक व्यक्ति पई जहा आवश्यक ताहा से अवश्य करुछंती कहना प्रत्येक व्यक्ति परमंक पाखक जीवा पई पथ होची स्वतंत्र। तेणु तांकर संपर्क स्वतंत्र पथ स्वतंत्र तेणु उपाय मध्य स्वतंत्र एवं से उपाय प्रत्येक भिन्न भिन्न
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମାର୍ଗ ଗୁଡିକ ଠିକ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାର ଏଠି ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ସେଇ ସ୍ଥିତିରୁ ସିଏ କୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପରମ ଚେତନା ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ଧାବମାନ ହବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯୋଉ କହିଲେ ଅମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ସେଇ ଉପାୟଟି। କାହିଁକି ନା ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଉପାୟ କରାଯାଏ। ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ମନେକର ଯୋଉ ଜଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ତାକୁ ପ୍ରଗାଢ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରଗାଢ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆଦୌ ଆସ୍ପୃହା କରୁନାହିଁ, ଜଣେ ଅଭିପ୍ସା କଣ ଜାଣିନାହିଁ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ, ଜାଣିନାହିଁ, ତାକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଉପାୟରେ ତାକୁ ସିଏ ନେବେ, ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିପ୍ସା କରିଲାଣି, ଅଭିପ୍ସା ସିଏ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିପ୍ସା ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରୋଧ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକ ବ୍ୟାଘାତ ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଘାତ ଦେଲେ କଣ ହବ ବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରୋଧ ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ତା ଫଳରେ ତାର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ ହବ, ଅଭିପ୍ସା ଦୃଢ ହବ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣାର ଅଭିପ୍ସା ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଗାଢ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବ୍ୟାଘାତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରୋଧ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାଏ, ତେବେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଅନନ୍ତ କରୁଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏହି ସତ୍ତାଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିବା ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସକାଶେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ତଳ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡି ରଖିବାରେ ଲାଗିଥିବେ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମ୍ବାଳୁଆରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଜାପତି ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଯଦି ନିଜେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେ ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ସେ ଯୋଉ ଖୋଳଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ତାହା ଏକ କଠିନ ଆବରଣ, ଯୋଉ କୋକୁନ କୁହାଯାଏ, ସେ କଠିନ ଆବରଣ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ସଂଗୋପିତ କରି ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଉପର ଖୋଳପାଟାକୁ ଟିକେ ଫଟଉଛି, ଫଟେଇକିରି ମୁହଁଟା ବାହାର କରୁଛି, ତାପରେ ସିଏ ମାନେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆହୁରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାହାରି ପଡିଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଖୋଳ ଭିତରେ ତାର ଅନ୍ୟ ଡେଣା ଫେଣା ବଡିଟା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ତାର ଡେଣା ଫେଣା ଭିତରେ ରହିଛି, ବାହାରି ପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ କଣ ହଉଛି, ଏମିତି ହଉଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଏମିତି ହଲୁଛି, ଫଡଫଡ 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 ହଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ବାହାରିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସେ ଖୋଳପାଟିକୁ ଫଟେଇ ଦେବେ। କଣ ହୁଏ, ଖୋଳପାଟିକୁ ଫଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାର ଡେଣା ଗୁଡିକ ଡେଭଲପ ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ନରମ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ, ଅସରପା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଳରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ପ୍ରଜାପତି ହେଲା ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଜାପତିର ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଖୋଳପାଟାକୁ ଫଟେଇ ନାହିଁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ସେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସରପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲି କଣ ନା, ଗୋଟେ ଅସରପାଟିଏ ସିଏ ଯଦି ତାର ଯୋଉ ଚମଡାଟା ଛଡଉଥାଏ, ସିଏ ତାର ଉପରଟା କଭର ଖୋଳପାଟା ଟାଣ ଖୋଳଟା ବା ବାହାରିକିରି ତା ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ ବାହାରୁଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ
ଗୋଟେ ଜାଲ ଉପରେ ସେ ପଡିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଏମିତି ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଖୋଳପାଟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ କଣ କଲି, ଟିକେ ଏମିତି ଫାଟିଦେଲି। ଫାଟିଦେଲା ପରେ ସେ ବାହାରି ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଧଳା, ତା ଭିତରଟା ପୁରା ଧଳା। ଆଉ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛଟପଟ ହେଇକି ପୁରା ଏତେ ନରମ, ପୁରା ନରମ, ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାହାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ତା ସେ ଯୋଉ ଉପର ଟାଣ କଭରଟାରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଟିକେ ୟେଲୋଇଶ ବ୍ରାଉନିଶ କଲର ରହୁଛି ବଡିଟା, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ ନୁହଁ, ୟେଲୋଇଶ ବ୍ରାଉନିଶ କଲର ରହୁଛି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ସେ ଉଡିଲା, ଧୀରେ 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 ଟିକେ 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 ଏମିତି ଉଡିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଣ ହଉଛି, ତା ଡେଣାଟା ବ୍ରାଉନିଶ ହେଇଗଲା। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ଡିପ୍ ବ୍ରାଉନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଉଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣ ବି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କେସରେ ଯୋଉ କେସଟା କହିଲି, ସେ ଯୋଉ ଖୋଳପାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଢିଦେଲୁ ତା ଭିତରେ ପୁରା ଧଳାଟା ବାହାରିଲା ଏବଂ ପୁରା ନରମ, ଏବଂ ସିଏ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତା ଡେଣାଟାକୁ ହଲେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କଣ ହଉଛି ନା ସେଇ ଯୋଉ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଘାତଟି ରହିଛି, ଯୋଉ ବିରୋଧଟି ରହିଛି, ସେ ବିରୋଧଟି ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଘାତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସେ କରୁଥାଏ, ତେଣୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଅନନ୍ତ କରୁଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏଇ ସତ୍ତାଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ତଳକୁ ଭିଡି ରଖିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଭିଡି ରଖିବା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। ତାମାନେ ତା ପାଖରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆସେ। ତେଣୁ ଯେପରିକି ଆପଣାର ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିଟି ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ସେମିତି ଭିଡିକି ରଖନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିଟି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତାମାନେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ ହବ, ତାର ଉଦ୍ୟମ ଆହୁରି ଅଧିକ କଂକ୍ରିଟ ହବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ରୋଦନ ନ କରି ଅଥବା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ନ ଉଠି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦିତ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ ଓ ଆଲୋକମୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୋଷଣ କରି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଯେ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇଯିବା, ତେବେ ଆମେ ଆଉ ରୋଦନ କରିବା କାହିଁକି, ଆତଙ୍କିତ ହବା କାହିଁକି, କାନ୍ଦିବା କାହିଁକି, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବା କାହିଁକି? ଏଇ ଜିନିଷଟି କଣ ହବ, ଆମ ଭିତରୁ ହତାଶ, ବିଷାଦ, ନିରାଶା ଏସବୁ କାଢି ଫୋପାଡି ଦବ ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ ଓ ଆଲୋକମୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୋଷଣ କରି ରଖିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କୁ ସିଏ କଣ କରିଥିବ ନା ତା ଭିତରେ ଧରିକି ରଖିବ।